पोथी अंग 104। वाहिगुरू स्वरूप सच्चे सतगुरु महले 8वें पातशाह जी दे परम पितर सो सच्चे अवतार की बधाई दासन दासी ने सतगुरु 7वें पातशाह जी नूं दिती। गुरता दे मालक प्रगटे जान के अत्यंत ही प्रसन्न होए। नित नवीं खुशियां ते 13वें दिन सुंदर दीवान सजाया। माता कृष्ण कौर जी अवतारी सतगुरु साहब जी नूं सुंदर दीवान च लैके आए। बाबे सूरजमल जी ते सच्चे सतगुरु 7वें पातशाह जी दे चरण कमलों ते मत्था टिकाया। सच्चे सतगुरु 7वें पातशाह जी ने प्रेम बेनती की, हे परम पूजनीक चाचा जी कृपा करके नाम रखो। इस समय सच्चे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी श्री करतारपुर साहिब जी होने कारण बाबे सूरजमल जी ने अमृत रूप गुरबाणी जी दी परम पितर पोथी साहिब जी प्रकाश करके श्री मुख वाक ले। बिलावा लो महला 5वां। हारे 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 आराधियै होइए आरोग। परम पितर सो सच्चा नाम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी रखिया। सुंदर सीस ते रुमाल सजाया, नवा चोला पहनाया। सत्संगत जी ने खुशी चौहां पासियां तो ਵਧਾਈ ਦੇ जयकारे गजाए। श्री आनंद साहब जी दे अमृत पाठ मगरों कड़ाह प्रसाद लंगर पुणदान होए। श्री सतगुरु हरराय साहब जी पूर्ण गुर सुखदाए। कृष्ण कौर गुर भगत ते पतिव्रत धर्म सुभाए। अमृत वेला घड़ी त्रै बादल गरज सुहाए। ठंडी वहत से पौन है काछो बूंदा बरखाए। श्री सतगुरु हरकृष्ण जी प्रगटे हारे अवतार। 10 में प्रकाश भयो बिजल तेज निवार। मात लड़ावत प्रेम सो भार कर कौरी अंक। दुध पिए हंसते रहें रोवत नहीं मयंक। मयंक चंद्रमा जैसे सुंदर मुख कवल वाले हसदे रहिंदे हन। महले 8वें जी दी महिमा बारे अमोलक कवित। सने सने वदत शरीर सुख रास हूँ को। माता लिए गोद मन आनंद उपावई। हस्त हसावें और बोलने लगे हैं तब सतनाम जाप माता आद में सिखावई। गुरु हर राय कब प्रेम करें गोद लेहे। नाम हर कृष्ण जी सुंदर रखावई। तुरने को दे होए दौड़े तब तकड़े हैं। भाई झंडा अखर सो गुरमुखी पावई। ले सिख अखर सो नावे जोड़ करत पे। पोथियां बाणी तब पढ़ने सो लाग गई। पाठ पोथियां का किया लिखन भी आप लगे। बाणी बहुत सुंदर सो लिखें अनुराग गई। सोहनी आवाज मन द्रवत है जो अपना है। सुनन के बारे क्यों ना प्रीत मन जाग गई। कीर्त कारण सिखे छोटा सा सरंदा ले। मन के मोहन गुर शब्द विराग गई। श्री गुरुख प्रकाश। 5 साल दी मनमोहनी निर्विकार सच्ची सुच्ची कलंक निर्मान निष्कपट निरछल निर्वैर परम पितर अवस्था च आप जी सरंदे नाल परम मनोहर रस बिना अमृत कीर्तन करदे ताकि तुमने मोहे गोपाला अनुसार परम पूजनीक सतगुरु हरराय साहब जी ते समूह सत्संग च रस च झूम उठदे। 5 साल की आयु च भाई बन्नो जी वाले स्वरूप तो प्रीत सहित परम पितर अमृत पाठ करन लग गए। पोथी अंग 105। महले 8वें जी दी अमृत गुरबाणी च अगम अपार महा महा बिस्माद लीनता।
ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਖਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਤਾ ਪੂਜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੋ ਨਿਤਨੇਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਕੇ ਪਾਵੇ ਢਲੇ ਸੂਈ ਮੋਮ ਜਿਉ ਖੇਮ। ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਵੇ ਢਲ ਕੇ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੂਈ ਖਬੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਖੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਜੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ स्वामी परमेश्वरा स्वरूप पार ब्रह्म जी के गुर अवतार, सदा सदा दातार, सत करतार, सच्चे सिरजनहार, दीन दयाल दमोदर राया जियो दे परम पितर महान सुंदर महाविस्माद दर्शन करके महाविस्माद कागर गद गद हो गए। जिस तरह सूरज ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਗਏ। ਜਥਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਤੇ ਸਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਜਥਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਇਆਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਭ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਇਉਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਕਵਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਵਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਕੋਮਲ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪੀ ਨਾਸਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਚੋਂ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਰਤਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਰਸ ਵਧਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਅੰਗ 106 ਪੋਥੀ ਅੰਗ 106। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ 'ਚ ਖਵੋਇਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਾਰੇ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਾਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਤੀ ਰਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਨ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਕਠਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਧੋਤਾ ਮਾਂਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਮੋਮ ਦੇਲੇ ਹੋਵੈ, ਵਾਂਗ ਆਤਮ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਢਲਦਾ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਮਨਵਾਣੀ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੀਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਈ ਪਾਵੇ ਚ ਖਵੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਬੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਸੋ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂ ਆਚਰਜ ਬਸਮਾਦ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਸ ਵੱਜਵਾਂ ਮਹਾਂ ਬਸਮਾਦ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਥਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਰੋਮੇ ਹਾਰੇ ਧਿਆਵੈ, ਅਜਪਾ ਜਾਪੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਆਦੇ ਜਗਾਦੇ ਸਮਾਏ, ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰੀ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੋਰੋ ਸਮਰਾਥੋ ਅਪਾਰੋ। ਗੋਰੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੋਰ ਅਗੋਚਾਰੋ ਨਿਰਮਲਾ। ਗੌਰ ਜੀਵਾਡੂ ਅਵਾਰੋ ਨ ਕੋਇ, ਗੋਰੋ ਕਰਤਾ ਗੋਰੋ ਕਰਨਹਾਰੋ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਕੇਛੋ ਨਹੀਂ। ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਗੋਰੋ ਤੀਰਥੋ ਗੋਰੋ ਪਾਰ ਜਾਤੂ। ਗੋਰੋ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰੋ, ਗੋਰੋ ਦਾਤਾ ਹਾਰੇ ਨਾਮੂ ਦੇ। ਉਦਰੈ ਸਾਬੋ ਸੰਸਾਰੋ, ਗੋਰੋ ਸਮਰਾਥੋ ਗੋਰੋ ਨਿਰੰਕਾਰੋ। ਗੋਰੋ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਥੈ ਕਥਨਹਾਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਚ ਇਹ ਤੁਕ ਸੀ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਆਤਮਾ ਦਰਵੈ ਰਹਿ ਲੇਵ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜੀ ਸਿਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਦਰਵੈ ਢਲ ਕੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ ਮੂੰਹ ਵਾਂਗ ਨਰਮ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੂਈ ਘਵੋਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਸਮਾਤਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ। ਜਥਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਗੂੰਗੈ ਗੋੜੋ ਖਾਇਆ। ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਥਾ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਦਿਓ ਸਹਾਈ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਚ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨਾਏ ਆ ਕੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹਨ। ਪਰਮ ਪੂੰਜੀਕ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਦਕ ਤੋਂ ਅਦਕ ਮਹਾਬਸਮਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਠ ਵੀ ਮੋਮ ਬਣ ਗਈ, ਸੂਈ ਪਾਵੇ ਚਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਸਾਤੇ ਗੋਰ ਦਰਸਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਸੰਪੂਰਨੰ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 107। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲੇ 8ਵੇਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੈ ਸਤਸੰਗ ਸੋ, ਪੇਖ ਦਰਵੀ ਪੂਤ ਰਦਾ ਗੁਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਗੁਰ ਗਾਦੀ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਤ ਕੋ ਕਰਤ ਹਮੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ। ਤਬ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਾ, ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਿਆਈ ਜਗ ਹੋਤ ਕਲਿਆਣ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਏ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆ, ਭਾ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪੇਖ ਬਾਲਕ ਸੁਜਾਨ ਤੇ। 8ਵੇਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਸਾਲ ਜੋਤ, ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਦੀਪਤ ਹੈ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ। ਗੁਰਤਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਰਮ ਪਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਮਤ 192 1718 ਬਿਕਰਮੀ ਕੱਤਕਵਦੀ ਨੌਵੀਂ 8 ਨਵੰਬਰ 1661 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ठाकुर का सेवक को आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक को सदा पूजारी अनुसार, सदा आज्ञाकारी सदा पूजारी सदा गुरसेवक बन के बाबे झंडे साहब जी ने परम पूजनीक ठाकुर महल्ले 6वें जी दी आग्या खेड़े मथे मननी। धन बाबे बुढ़े साहब जी दे प्यारे पड़ोते बाबे झंडे साहब जी ने गुरता तिलक लाया। ब्रह्म स्वरूप सच्चे सतगुरु 6वें पातशाह जी ने सैर करदियां बाबे झंडे जी नूं सुभावक ही कहा कि इत्थे ठहरो, मन्ने की गाते कही न जाए, आग्या मान जान सोख हो पाया अनुसार। वाहिगुरु प्रीतम जी का हुक्म मन के गुर की मूरत मन मह ध्यान अनुसार गुरु साहब जी दे स्वरूप का ध्यान धार के सावधान एकाग्र चीत महाबसमाद सिमरत लीन 3 दिन उत्थे ही खड़े रहे। सतगुरु साहब जी बाग दे दूजे राह महिला नूं आ गए। तीजे दिन पता लगन तो शब्द के निहाल कर दिते। सच्चे सतगुरु 7वें पातशाह जी वाले 5 प्यारे सन। भाव ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਅੰਗ 108
ਗੁਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਗੁਰਤਾ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ 'ਚ ਭੇਦ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਠੋ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚਰਨ ਕਮਲੀ ਲੱਗੋ। ਇਹ ਸਭ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬੰਸਾਂ ਫਿਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। 2200 ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਲ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ, ਗੁਣੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਤੋਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ ਭੇਟ ਆਵੈ, ਸਿੱਖੀ ਆਨ ਗਿਨ ਭਾਵੈ। ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਾਤ ਕੋਈ ਭਾਵੈ ਅਰਦਾਸ ਕੋ। ਕਲ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਸਜ ਰਹੇ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਕਾਰ 52 ਚੰਦਨ ਸਵਾਸ ਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਸਿੱਖ ਆਵੈ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਪਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਖਾਸ ਕੋ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦੋਵੇਂ ਭਗਤ ਹੀ ਚਾਲਤ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲ ਖਾਵਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਦਾਤ ਦੇਤ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਾਥ। ਵਿਛਰੇ ਮਿਲਾਵੈ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਆਵਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਨ ਦੇਹੇ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਲੇਹੇ। ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਵਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਕਰ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ। ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਸੁਨਾਵਤੇ। ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਊਚ ਥਾਨ ਰੁਚਿਰ ਬਰਾਜੈ ਮੁਦ ਪਾਵਨਾ। ਕਬ ਗੁਰ ਸਤਲੁਜ ਆਨ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਹਿ। ਕਬਹੂ ਪਹਾੜੀ ਸੈਲ ਤਾਈ ਕਰੈ ਜਾਵਨਾ। ਪਹਾੜੀਏ ਪੀ ਰਾਜੇ ਕਛੋ ਸਿੱਖ ਪਏ। ਆਨ ਕਰ ਕਰਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੋ ਆਏ ਧਰੇ ਕਾਮਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੀਰ ਮਨ ਤਨ ਰੋਗ ਹਰੈ। ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਜੋਈ ਚਲ ਆਵਈ। ਮਨ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਹਾਰੋ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਹੇ। ਮਾਲ ਬਾਪ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖ ਜਾਵਈ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਭੀ। ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਮਿਲ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਪਾਵਈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਬੰਧਨ ਕੀ ਪੀੜ ਹਰੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਸ ਜਗ ਗਾਵਈ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 109। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ। ਮਹਾਮੂਰਖ ਗੁੰਗੇ ਸੱਜੂ ਚੀਵਰ ਤੋਂ ਗੀਤਾਰਥ ਕਰਾਉਣੇ। ਚੋਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪਾੜ ਲਾਵਣਾ ਸੀ ਚਾਹਿਆ ਤਿਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ ਫੜ ਤਾਹੇ ਕੋ ਬੰਧਾਇਆ। ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਿਸ ਸਿੱਖੋ ਜਸਵੰਤ ਭਇਆ। ਹੋਰ ਚੋਰਾਂ ਤਾਈਂ ਤਿਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਜੂਏਬਾਜ਼ ਗੱਦਾ ਗਿੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਟਕ ਦੀਏ। ਜੂਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਇਆ। ਬੇਸਵਾਸੀ ਗਾਮੀ ਨੰਦੂ ਚੰਦੂ ਚਿਰੀ ਕਾਮੀ ਪੈਂਚ। ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਗਨਾ ਕਸਾਈ ਕਰੇ ਪਾਪ ਨਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਨਾਵਦਾ। ਭੋਲਾ ਜੰਜੀ ਮੰਗਤਾ ਫਕੀਰੀਆ ਤਮਾਕੂ ਛੱਡ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਦੇਵ ਗਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਾਵਦਾ। ਨਈਆ ਸੁਛੜ ਏਕ ਸਿਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ।
रखे केस गुरु कहे नाम लिव लाम दा। ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰੋਪੜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਇਆ, ਛੱਡਿਆ ਕੁਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਚਰਨੀ ਹਯਾਮ ਦਾ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਦਾ ਮੱਲ, ਸਤੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮ ਪਏ ਹੈ ਮਹਾਨੀਏ। ਨੂਰਦੀਨ ਮਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਭ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਆਏ ਕੇ ਪਛਾਨੀਏ। ਸੰਗਤੀਆ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਏਕ ਬਿਸੰਬਰ ਤੇ ਦਿਆਲ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਮਨ ਮਾਨੀਏ। ਸੱਜਣ ਗੱਜਣ ਦੋਏ ਰਾਮਾ, ਕਾਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਨੀਏ। ਜਬ ਜਬ ਲੋੜ ਪਵੈ ਤਬ ਤਬ ਸਿੱਖ ਧਿਆਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਜਾਵੈ ਕਰਤੇ ਸਹਾਈਐ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਕੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਾਵੈ ਜੋਏ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣ ਕਰ ਤੁਰਤ ਛੁਡਾਈਐ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਪੈ ਭਾਉ ਸਾਥ ਜੋਈ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਾਖੈ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਐ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਦੇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾਟੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਨਾਮ ਲਿਵ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਪਾਲਕੀ ਸਵਾਰ ਗੁਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਲ ਗਏ, ਜਿਉ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਆ ਵਿਰਸ਼ੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ। ਆਮਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਵਿਪਰਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ। ਆਗੇ ਗੁਰ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਭਏ, ਦੇ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੀਆ ਤਿਸ ਤਾਈਂ ਅਮਰਦਾਨ ਦੇਹ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਕੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਗ ਫੈਲਿਓ, ਭਏ ਸੋ ਅਨਕ ਨਿਹਾਲ। ਚਹੂ ਚੱਕਾਂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਅਨਗਨ ਭੇਟਾ ਲਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਵ ਸਮੰ, ਗਿਆਨ ਕਿਰਨ ਤਮ ਨਾਸ। ਅਵਨਾਸੀ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰ ਜਸ ਸੁਣਾ, ਪਿਤਾ ਸੰਭਉ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮੈਂ ਰਾਂਚਕ ਗੁਰ ਮੇਰ ਭੇ, ਨਾਸਕ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ। ਮੋਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ, ਜਾਣੈ ਬੇਮੁਖ ਪੂਤ। ਮਨ ਤਪਤਾ ਮਸਰ ਧਰੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਧੂਤ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 110। 6ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਆਜੂ ਚੋਂ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਸਵਾਏ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਜਪਾ ਕੇ ਨੇਕਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਾਨੀ ਸੀ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਲਾਜ ਕੋੜੀ ਪੀ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਤਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਲਕ ਲੀਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਬਲਿਹਾਰ 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 ਜਾਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ। ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ 'ਚ 2200 ਸਵਾਰ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਖੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਦਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਿਰਧਵੰਸ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸੰਦ ਆਦਿ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ।